ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. бародарои исломӣ ва бародарои имонӣ, ҳаматон ба хонаи худо хуш омадед. риза барим намешава, яъне ки маълум будае ки дунё ҳамаш фоида набудае. бародаро, дунё бисёрш зарарае. ҳеҷ маълум нагӯем ки дунё ҳамаш фоидае. аз ҳама зарари бада мо шайтон мебинем ки ӯ ҳамла фақат дар имони мо мекунад, дар эътиқодоти мо мекунад, дар ормонҳомон мекунад. яъне ки ҳамон роҳе ки моро комил мекунад, аз ҳамон роҳ моро боз мегардонад. мо баҳсмон дар бораи ҳаминай бародаро. расидем убудията гуфтем, чанд мавзӯъ тазаккура гуфтем, дурӣ аз ғофилира гуфтем, ҳар душа як барнома барои шумо пешниҳод кардем. омадем ба калимаи истиъоза. истиъоза чира мегӯянд? истиъоза ана ҳамон аъузу биллоҳе ки мо мегӯем. аъузу чи биллоҳ, яъне ки агар мо аъузу биллоҳра аз калимаи ауз гирем, ауз яъне ки ауз, агар ихел гирем ауз, агар аз ин калима гирем ауз, ба маънои чи? муттасил, яъне ки пайваст будан. ба маънои чи будай? пайваст будан, доимӣ будан дар зери ҳимояи як чиз. мо дар ягон ҷои қуръон надорем ки қуръон гуфтагӣ боша ки салот усаллӣ бихонед, фақат салот, намоз, қироат не. мо фақат дорем ки иқомат барпо доред намозра. юқимуна салот мега қуръон. чӣ мега? юқимуна салот. иқомат чиай? калимаи намоз дар арабӣ салот омадай. худованд фақат салот, юқимуна салот мега, барпо доред намоза. иқомат чиай? ма хиёл мекунем ки ҳамин 10 минут намозе мехонем, ҳамин намозай? не, ин намоз нест. ин намоз нест. кадом вақт намоз мешавад? ба он шарте ки ин 2 ракат бомдод моро ба пешин расонад. ба он шарте ки ин пешин моро ба аср расонад. ба он шарте ки ин аср моро ба шом расонад. ба он шарте ки ин шом моро ба хуфтан расонад. ба он шарте ки ин хуфтан моро ба бомдод расонад. ана ҳамина иқомат меган. то ана ҳамин набоша оли мо аҳли намоз нестем. як намоза қазо карданаш ба мо шумо донед ки чанд қазо бай. истиъоза маънеш чӣ буда? истимрор. бояд бардавом аз худо талаб кунӣ ки мара нигоҳ кун. як намози бомдода мо мехонем, анами 2 ракат бомдодера ки дар 10 дақиқа мехонем, мора бурду пешина ки хондем, ба мо мегем ки бомдоди мо бомдодай. оли мо то асра нахондем, нагӯе ки пешини мо пешинай. агар асра қазо кардӣ, чӣ дар кораем пешинат? толи аҳли намоз нестӣ. ин ҳамия исломи мо. исломи мо ҳамия. дар ягон ҷой мо надорем калимае ки намозу салоту намо, фақат иқомат дорем. юқимуна салот, юқимуна салот, туқимуна салот. иқомат маъниш чиай? ин намоз моро бояд ба ӯ намоз расонад, ӯ намоз бояд моро ба ӯ намоз расонад. маънаи аузам чӣ будай? муттасил, пай дар пай, пай дар пай, пай дар пай. мо бояд чӣ кор кунем? аз худо паноҳандагӣ талаб кунем барои ин шайтону пайравои шайтон ки моро худоё нигаҳбон бош, худоё моро чӣ кор кун? нигоҳ кун. ина меган ауз. маънаи ауз чӣ будай бародаро? яъне ки муттасил будан, доимо аз бадӣ ба ҷо шудан. маънаи ауз чӣ будай? аз бадӣ ба ҷо шудан. вақте ки агар борон аз авҷи осмон ба пуррагии сахт борид, инсон хуша дар ҳоли аҷо ба ҷо мекунад. ҳамун ба ҷо шудани араб дар зери ягон зонтику деволу дар таги ягон девору зонтику ягон шифирда ки вақте ба ҷо мешӣ, ҳамин араб ауз мегӯяд. араб чӣ мегӯяд? ауз. яъне ҳамин инсон худша пинҳон кард, ба ҷо кард. аз чӣ? аз ҳамун борон. اکنون وقتی که میگه اعوذ بالله من الشیطان، دیدی ها؟
مرا خدایا بجا کن از این شیطان، پناه بده از این شیطان. آیا همینه یه بار گویم؟ نه، رنگ 5 وقت نماز بریم باید بردوام باشه، بردوام. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. اینا میگن اعوذ، یعنی از بدی بجا شدن. عرب چی میگفتن؟ اعوذ. با یک کلمه دیگر داریم نام او لوذ. نام اون چیه؟ لوذ. معنی لوذ چیه؟ وقتی که عرب اگر کار کرد، از کار منفعتی بسیار جمع کرد، فایده کلان که گیری، بر عرب چی میگه؟ لوذ. فایده بسیار لوذ، پناهندگی اعوذ. معنیش چی بده؟ اعوذ، خدای من پناهندگیت از بدی، خدای من از رفیقی بد، از زنی بد، از دنیایی بد، از شیطانی بد، از همه چیزی بد مرا چکرته؟ پناهندگیته. اینا چی میگفت هستیان؟ اعوذ بالله. اکنون ما فهمیدیم که سیمین شکست شیطان چی بده؟ استعاذه. سیمین شکست شیطان چی بده؟ استعاذه. یعنی که ما باید استعاذه داشته باشیم، اعوذ داشته باشیم، از خداوند پناهندگی طلب کنیم. سوره قل اعوذ برب الفلق، سوره قل اعوذ برب الفلق چی به دست برادران؟ تمامی پناهندگی از اون ضرر و آفاتی که در بیرونه. قل اعوذ برب الفلق یعنی پناهندگی از چی؟ جادوگرا، پناهندگی از حسد، پناهندگی هر آن چیزی که خدا خلق کرده ای بدی او، از هر آن چیزی که پناهندگی همه ضرری بیرونه را خدا در سوره فلق گفته. این به ما تعلیمه که ما باید از همون پناه طلب کنیم. هر آن ضرری که در درون ما خدا در سوره ناس گفته، مجموعاً 11 آیت هردش. ضررها را الله جل و علا شانه همش در همین گفته است. قل اعوذ برب الفلق و برب الناس. ضررهای بیرونه و ضررهای درونه همین را چی میگفتیم؟ اعوذ. همه همین با اعوذ سر میشه. قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ. خدایا پناهندگیم ته از این بدی ها، پناهندگیم ته از این بدی ها. شما امروز میدونید که در کشورها هم انسانها رو پناهنده سیاسی میتین. میگن که فلان کشور پناهندگی چی داد؟ سیاسی داد که این آدم دیگه قبیده نمیشه و برده نمیشه و تو همون کشور روزگی نتیه. وقتی یک کشور پناهندگی تیه، وقتی یک آدم پناهندگی تیه، با خدا پناهندگی نمیتیه؟ با خدا پناهندگی نمیتیه؟ همین را چی میگفتستیم؟ اعوذ. آیا پناهندگی قدرت بزرگه یا پناهندگی خدا؟ بسیار انسان ها را شما دیده که در پناهندگی قدرت به چی روزا رفتن؟ شما با چشم سر دیده قدرت ها شکست، زولانه ها شکست، گریختن، پنهان شدن، عاقبت قبیدن بدار بردن، نابود کردن، نیست کردن. معلوم است که پناهندگی قدرت هم نمیشه که ما قدرت مرا بانی کنم. با چشم سرتان شما حیات قذافی را دیده، با چشم سرتان حیات صدام حسین را دیده، با چشم سرتان دیده چه خیلی شد. قدرت هم نمیشه، با چشمای سر دیده ایره شما. اگر پناهندگی مال نه، در یک روز مال میگیرن همه شای دسته. هزارها آدم دیده که در یک روز میلیاردشون گرفتن. مال ما را بانی کردن نمیتونه، قدرت هم بانی کردن نمیتونه، انسان هم بانی کردن نمیتونه، هیچ کس بانی کردن نمیتونه. فقط الله جل و علا شانه ما را پناهندگی میتیه. سوال میشه که آیا اعوذ بالله را پیش خواندن قرآن گوییم یا بعد خواندن قرآن؟ علما بحث میکنن، اصلا میگن بعد خواندن قرآن گویی. خواندن قرآن تمام کرده را فخر رازی میگه، قرآن خوانده و تمام کرده میگه با آخرش گویه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همون خواندگی که خونده در بدن تا برکت جمع شد، با پناه طلب کنه شیطان که هم برکت نگیره. آخر ده باید میگفت است میگه فخر رازی، نه که علما اتفاقش میگه که در اول گویه.
در اول گویا که شیطان روانه که میگن نه باید در آخر گفته شود. فخر روزی میگن چی با ما میخونیم از قرآن بهره میگیریم و میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدایا همین بهره که در بدن من هست همینا نگیره شیطان ای من. اینا میگن اعوذ بالله. اکنون شروع میکنیم آیه های مبارکه که در این بابت آمده است. سوره اعراف آیه رقم 200. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اما ینزغنک من الشیطان نزغ. ای پیغمبر زمانی که از جانب شیطان تا نزغ میبینی، ما نزغ گفته بدیم چی های، همزه گفته بدیم چی های. نزغ همز برای حیوان استفاده میشود. همز گفته نزغ گفته اصلا عرب چی را میگه؟ انا همون تیاق و قمچینه که با او چی را های میکنی چارپا. شیطان هم در دست قمچین داشته است، میبیام ما را حرکت میتی بسوی عمل شیطانی. وقتی ای جانب شیطان همین خیل عمل میبینی در حال چکار کن؟ فاستعذ بالله، اعوذ بالله گو، از خدا پناه طلب کن. انه سمیع علیم، او خدا شنوا و دانای، او خدا صحنه را میبینه. این سوره اعراف آیه 200. با الله در جل و علا شأنه در سوره فصلت آیه رقم 36 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. وقتی که تو از جانب شیطان نزغ میبینی، یک حرکت میبینی، یک پریش میبینی، یک جهش میبینی که عمل شیطانی است، گو فاستعذ بالله، خدای پناه میطلبم. خدایا چی؟ من پناه میطلبم. سوره نحل آیه رقمی 98 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن. پیغمبر هر وقت که قرآن میخوانی فاستعذ بالله، از خدا چی طلب کن؟ پناه طلب کن. پیش از قرآن خواندن بگو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. نبین امر بده است برای ما باید پناه طلب کنیم از ذات اقدس الهی، از همون ذات پلیدی که برکت قرآن از ما میگیره. شیطان برکت قرآن میگیره از ما، شیطان میبیه ما را از قرآن دور میکنه. فخر رازی گفتن است که نه باید همین را در آخرش گفته شود. قرآن که تمام شد خوندی بگو که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، گو که همون برکت از اون نروه. سوره آل عمران آیه رقمی 36 درباره استعاذه میگه. داستان مریم فلما وضعتها، زمانی که مریم تولد کرد مادرش مریم، زمانی که مادری مریم به دنیا آورد مریم، قالت رب انی وضعتها انثا، دید که دختره که گفت پروردگار من دختر به دنیا آوردم، نیتی من دیگر چی بود؟ بازم آدم ها کوشش میکنن که بچه دار شوند، لیکن دید که دخترچه، گفت نیتی من دیگر بود، لیکن این دختره چی بود؟ والله اعلم بما وضعت، خداوند میدونه که تو چی به دنیا آوردی. ولیس الذکر کالانثی، مادر مریم گفت که همون ذکر کالانثی، پروردگارا گفت نیتی من همین بود که باید خدمت کنه، این کنه برای دینت، برای بیت المقدس، نه که موخی این نیست، آخی نمیشه. گفت برای که این چیه؟ زنه. اما قرآن گفت لیس الذکر کالانثی، ای مریم او زنی را که تو میگی این او زن نیست، این دیگر زنه. تمام مردا را جمع که در ناخون مریم نمیبرویم. این مریم اصلا چیه؟ بعد از او وقت اینا که گفت، بعد از او چی گفت مادرش؟ و اینی سمیتها مریم، خدایا من نام اینا چی میمونم دخترچه من؟ مریم. نام مریم کی موندگی بده؟ او چش مادرام حق دارن نام فرزنداشون مونن. این خیلی نیست که باید همه را فقط او تمام قطع اولادش. این دلالت میشه که زن حق داره فرزندش نامونه، نپرسیده ایشوش، اینم حق داره. انی سمیتها مریم، من نام او را مریم میمانم.
بعد چیکار میکنم؟ و اینی اعیذها بک، خدایا از تو چیکار میکنم؟ استعاذه طلب میکنم، طلبی از بدیهای شیطان دور و ذریتها، فرزند اینا از شیطان و بدیهای شیطان، من شیطان رجیم پناهندگی طلب میکنم. چه به امروز ما در فرزند دعا نمیکنیم؟ چه به در حق فرزند دعا نمیکنیم در حقی که خدا ایاره شیطان دور کنه؟ نیست دعا دیگه، این دعاها نیست دیگه که گوین خدایا فرزندی من خطی نسلش ای شیطان رجیم نگهبان شو. کمه دیگه دعا. مادر دعا داره. کیره؟ مریم معنی نامش این نامی که در مریم گذاشته شد با زبان سوریانی، مریم به معنای چی؟ عابده، به معنای عبادتکار و پاکیزه و صدیقه. بعضی علما میگن که مریم از ماری گرفته به معنای چی؟ به معنای از همه چیز قیچی شده و به خدا پیوست شده. معنی مریم چی بوده است؟ ماری، یعنی که از تمام چیز قیچی شده به خدا پیوست شده. خدا مریم مادرش دعا کرد که مریم من قطعی نسلش از شیطان و ذریه‌اش قطعی نگهبان شو. جناب پیغمبر صلوات الله ربی و سلام فرمودن هر وقتی که فرزند آدم به دنیا می بیا، ابلیس می بیا و او را چکار میکنه؟ میماله. و گیریه فرزند آدم در وقت تولد گفت از همون مالیدن ابلیس های. همه کودک گریه میکنه، جیری قصد کرده. گریهش گفت از مالیدن کی بوده است؟ ابلیس است. مگر گفت ابلیس مریم و فرزندش گفت مالیدن نتونست. دعای کی بوده که ابلیس مالیدن نتونسته؟ دعای اوچه، دعای مادر. مادرای مریم صفت دیگر نماند. مادرایی که اون نسل به دنیا می بیارن و در دل شب میشینن و دعا میکنن، از این طایفه مادر دیگر نماند. کمه چی به امروز فرزندا بد اخلاقن، چی به امروز فرزندا بی آدابن، چی به امروز فرزندا محبسیان، چی به امروز دخترها آمار طلاقشان بلنده، برای که مادری بد دارن، زمینی بد دارن، زمینی افلاس دارن. اگر زن حیا پیش کنه والله تمام مردا به ناخنی و برابر نمیشن. مریم بینه لیس الذکر کالانثی، تمام مرد دنیا را جمع که در ناخنی مریم برابر نمیشود. تمام مرد دنیا را جمع که در ازواج مطهرات ناخنش برابر نمیشود. این ایروی چی است؟ حیا. زنها به حیا شدند، مردها به حیا شدند. اگر مثل یوسف علیه السلام حیا پیشه میکردن، بین چه زنها شرمنده شدن. حیا ندارن مردا دیگه، زنها هم حیا ندارن. برای انا همین مریم مادرش دعا کرد اینی اعیذها بک، من از تو پناه میطلبم این دختره که من قطعی ذریه‌اش نسلش ای شیطان رجیم نجات شده. ندارن مادر دیگه دعا را. مادران نماز ندارن دیگر بسیارش، ولی حیفین دعای سادگی نماز ندارن. حضرت امام بخاری را مادرش همه پرسند که چی کردی که بخاری به این درجه رسیده بزرگ شد؟ گفته من بخاری را یگان بار به طهارت شیر ندادم. یک جای دیگه البته اینو مار میزایم، البته اینو گرگ میزایم، البته اینو آقی پدر میزاین، البته اینو انسان کش میزاین. برای چی؟ برای که بنیاد غلطه. بنیاد غلطه. زنی بد اولادی بد به دنیا میبیاره. در زنا حیا چیزی مهمه. کدام بزرگ دنیا را مادرش بد بود؟ اکبر بینه چی به انتخابی زنه کجاله میکنیم؟ چی به انتخابی که زنه که بیزه میکنیم؟ زن زمینه حاصله. دعای او شیطان استعاذه میکرده، دور میکرده دعای مادر.
اینه برای انتخاب زن احتیاط شوه، شوخی نکنه، حواس و قاش و میجه و گردن اجداد و اولاد یو را نگاه نکنه، نسل را نگاه کنه که او استعاذه کرده تانه. مادر مریم دعا کرد، رسول الله گفت که مریم قطعی نسلش عیسی از مس مالیدن شیطان خلاص خوردن. دیگه همه را گفت این بدبخت آمد خشکوش کرد. سوره مومنون آیه 96 97 نستعیذ بالله و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. پروردگارا من از همزات، از همزه های شیطان پناه می طلبم است. و پیغمبر میگه شیطان همزه داشته است. پیامبر گفت که اگر حمزه در عرب نمیشد ما همزه، ما حمزه نمیگفتم. و از بهترین حرف عرب در تلفظ حمزه. حمزه را کسی کران گیره نفسش درون میزنه، هیچ کس نمیتونه ایدی بین چه بزیبای. یعنی که شیطان هم خیلی اینا چی میگفتن؟ خلا. حمزه چی را میگفتن؟ خلا. چوانداز در تگی موزش مخچه میمونه، عرب را مهماز میگه. وقتی که بوزده که اسب میدوانه، اسب بوزده که میگیره باید اسب که یورغه دوانه و همون را در پرایش کمی اسب میدمونه. نام همون حمزه. اسب دیگه نه غاره نگاه میکنه و نه جره. و شیطان هم میبی از پره بغلی تم غلی حمزه میکنه، یک چهاد میخزه که در بین محبس خونه. اینی اعوذ بک من همزات الشیاطین. ربی پروردگارا پناه می طلبم از آن شیطانی که می بیا حاضر می شود. به اعوذ بالله شیطان جینی می گریزه، نه که به اعوذ بالله شیطان انسی نه می گریزه. خدای شیطان انسی با پناهتیه. حتی فکر میشینن میخندن، سر می جمانن و پا می جمانن، کی میدونه چه خیلی انسانه یو. از این استعاذه میگم. اکنون حضرت جامی در کلیاتش یک بحث میبیاره. استعاذت که امر کرد ایزیدت. خدا گفته در قرآن که استعاذه کنه شیطان، پناهندگی تگی زانتی که رحمت خدا بیا. که در خواندن قرآنت در قرآن گفت که اعوذ بالله گو، زندگی در اعوذ بالله گو. اولا بودت که از راه دیل اعوذ بالله ایجا برای باید. اعوذ بالله باید ایجا برای رویداری کنی زی اسم مزیل. تا اعوذ بالله را ایجا برای که شیطان گریزه یاروا. ممکن دوست دستش کلید باشه، قلف هوی کنه و اعوذ بالله گفتن گیره. خیلی اعوذ بالله در کار نیست. هستن انسان های تماشا میکنه یک صحنه گناه را چی میگه ماشاءالله، دیده سه گناه را به چشم میگه ماشاءالله، پره خیلی ماشاءالله گو. میبینه صحنه گناه را چی میگه استغفرالله استغفرالله، میگه دو چشم دم گناه ای با. آخه باید ایجا باشه که او برای او تر در سوزش بیاره. سری ذلت نهی بر خاک نیاز، که توی کار و ساز کارم بساز. معنی استعاذه چی بده؟ سر در اینجا میمونی و او میریزانه که کار ما تو سازه که دست ما کاری نمی بیا در دل شب. انا ایه میگه استعاذه. اگر 1000 بار در قرآن اعوذ بالله گو ایجا نلرزه در کار نیست. و اعوذ بالله همون اعوذ بالله رم توتیه میگه. اعوذ بالله بعد ایجا برای میگه که تو پناهندگی میگیری. مان سر و گریه که انا ایه میگه اعوذ بالله که با او رحمتش بیاد ابلیس ایتو دور کنه. خیلی صحبت من دوام داره برادرها، تلفناتون خاموش کنین.